تو میں نے 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی اور آج پھر سے کر رہا ہوں. اپنے جو طاقتور حلقے ہیں، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، جوڈیشری ہو یا پولیٹیکل گورنمنٹ ہو، جو بھی ہے، کہ اس 27ویں آئینی ترمیم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے آئین میں جو توہین رسالت سے متعلق قانون ہے 295C، اس میں توبہ کی شک ایڈ کر دی جائے. ویسے تو ہمیں اس قانون سے بھی کئی ایک چیزوں میں ریزرویشن ہے، ہم اس کو انڈر ڈسکشن نہیں لاتے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، کنسنسس کے ساتھ اگر انہوں نے ایگری کیا ہے تو اس میں توبہ کی شک ایڈ کی جائے. اسی طریقے سے توہین صحابہ سے متعلق یا توہین اہل بیت سے متعلق جو 298A ہے، اس کے اندر بھی توبہ کی شک ایڈ کی جائے. کیونکہ کوئی بھی مسلمان، ایون پاکستان میں رہنے والا نان مسلم بھی، کبھی بھی جان بوجھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین نہیں کرے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے یا بات سمجھنے میں کوئی فرق لگ سکتا ہے، یہاں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو اگر یہ توبہ کی شک ایڈ ہو جائے تو یہ جو قتل و غارت کا بازار گرم ہے اور پاکستان کو ان زومبیز نے، دہشت گرد مولویوں نے جہنم بنا دیا ہے، دیندار طبقے کے لیے بھی اور نان مسلمز کے لیے بھی. ویسے تو میں مختلف مواقع کے اوپر ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہوں، بڑوں کو پتہ چل جائے. میں نے ویسے ان آفیشلی بڑوں تک یہ بات پہنچا دی ہوئی ہے. ریکارڈنگ تو میں ابھی کروا رہا ہوں نا، پچھلے ایک ویک میں نے یہ بات اپنی بڑوں تک پہنچا دی ہے کہ آپ اس کے اوپر غور و تفکر کریں. ہم نہیں کہتے 295C کو آپ ختم کر دیں، وہ اپنی جگہ رہے، 298A اپنی جگہ رہے، لیکن اس میں توبہ کی شک ایڈ کریں تاکہ یہ جو چور دروازہ ہے کہ لوگ توہین مذہب کی آڑ لے کر اپنی ذاتی دشمنیاں نبھاتے ہیں، وہ ختم ہو جائے. 295C کاٹنے کے لیے پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر. 295C کا مطلب پتا ہے؟ 295C پاکستان میں اس شخص پر کاٹی جاتی ہے جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے. اور رجب بٹ پر 295C کاٹنے کے لیے پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے. اب وہ کیوں کاٹنے کے لیے پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ سب کو پتا ہے سدھو موسے والے کے یہ سارے فین ہیں. ہمارے نوجوانوں کا بیڑا غرق ہی سدھو موسے والے نے کیا، کیونکہ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ صرف گانا لگا کے ہم لوگ ڈالوں میں گھوم کے ہم کچھ بھی کر سکتے. اب سدھو موسے والے کا مشہور ترین گانا تھا 295. اب جو دوسرے ممالک ہیں نا، جس طرح انڈیا وغیرہ، ان میں 295 اس لیے ہے کیونکہ جی آپ نے کسی ایسے شخص کو یا ایسی کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا ہے جن کے جذبات کسی بھی مذہبی چیز کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اب وہ اسپیسیفکلی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یا کسی بھی مذہبی چیز کو اگر آپ لوگ ٹارگٹ کرو گے نا تو 295 آپ پر کاٹ دی جائے گی. اب سدھو موسے والے نے چونکہ یہ کہا تھا کہ جی کریں گا ترقی پتہ ہیٹ ملو گی، 295 ملو گی، کچھ اس طرح کر کے نا، کیونکہ اس پہ بھی 295 ہوئی تھی، کیونکہ جی اس پر یہ الزام تھا کہ اس نے کسی مذہبی کمیونٹی کو نقصان پہنچایا اپنے گانوں کے ذریعے، تو اس نے اس کو گلوریفائی کر کے دکھا دیا. اب یہ سارے ہمارے جو لونڈے لپاڑے ہیں آج کل کے، یہ سارے اس کے فین ہیں. تو جناب محترم جو رجب بٹ صاحب ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ جی سدھو موسے والا میرا استاد ہے، تو اسی وجہ سے اس نے اپنے استاد کو فالو کرتے ہوئے اپنا ایک پرفیوم لانچ کیا جس کا اس نے نام رکھ دیا 295. اور یہ بات وہ ویڈیو میں لا کے کہہ رہا ہے کہ کوئی گل نہیں، میرے استاد میں بھی 295 لگی تھی، مجھ میں 2 لگ گئی ہیں 290 اور 295. پھر میرے استاد پہ بھی بہت دفعہ لگی تھی، میرے پہ بھی بہت دفعہ لگی. میرے استاد کے سر پہ بھی تھی 295، میرے سر پہ 2 ہیں، 295A 295C. جو ہمارا آج پرفیوم لانچ ہونے جا رہا ہے اس کا نام بھی 295 ہی ہے. یعنی وہ اپنی FIRs کو بڑا گلوریفائی کر کے چیز دکھا رہا ہے، پراؤڈلی یہ چیز بتا رہا ہے کہ مجھ پہ 290 یعنی کرسچنز کمیونٹی کو توہین کرنے پر، اور 295 نعوذ باللہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی یا اسلام کی گستاخی کرنے پر. یہ میرے پر 2 FIR کٹی ہوئی ہیں اور میں اپنے استاد سے بھی آگے چلا گیا ہوں کیونکہ استاد پہ تو 1 لگی ہوئی تھی. ابھی یہ اممیچورٹی کا لیول ہے اس بندے کا. اور جب اس کو یہ پتا چلا کہ 295C ہمارے ملک میں کس قدر خطرناک FIR ہے، تو اس نے آ کر پھر قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر معافی مانگی. کچھ دن پہلے میں نے اپنا پرفیوم 295 کے نام سے لانچ کیا تھا. اس میں میرا ہرگز مقصد قانون ناموس رسالت 295A 295C کو میں بالکل انکاری نہیں ہوں. میرا بالکل مقصد یہ نہیں تھا کہ میں 295A یا 295C جس رسالت کے تحت یہ لگتی ہے کہ میں اس کا انکاری ہوں، نہیں، ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے. میں دل و جان سے قانون ناموس رسالت کو تسلیم کرتا ہوں. جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
तौहीन करता है वो वाजिबुल कत्ल है। अब इसने यहाँ से भी माफी मांग ली, क्रिश्चियन कम्युनिटी से माफी मांग ली, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी जान नहीं छोड़ी जा रही। और अभी मैं इसकी एक वीडियो देख रहा था, जब इसने एक मीटअप रखा हुआ था कुछ दिन पहले, तो वहां पर भी ग्राउंड में पानी लगा दिया गया, इसका मीटअप इसको नहीं करने दिया गया। तो वहां पर मैं इसको देख रहा था कि ये रजब भट्ट अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ हाथ जोड़कर गवर्नमेंट से अपील कर रहा है, हुकूमत से, कि वो थोड़ा सा इस तरफ नजर करें कि रजब भट्ट पर खाम खा की FIRs क्यों काटी जा रही है। अच्छा मुझे ये बताएं, अब ये बात अगर आज हो ही रही है, मैं आपसे अपील कर ही रहा हूँ हुकूमत के इदारों से, तो ये भी बता दें कि मेरे ऊपर रोज पर्चा, मैं क्या हूँ? मैं अपना काम कर रहा हूँ सिंपल सा, कुछ भी नहीं मैंने किया। अब देख लेना, ये मैंने आज व्लॉग किया, इन्फॉर्मेटिव व्लॉग जो मैंने किया है, इसके ऊपर भी कल कोई ना कोई पर्चा मुझ पे दे देगा। अब मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग क्या समझते हो कि क्या वाकई रजब भट्ट ये सब कुछ गलतियां कर रहा है जिसकी वजह से उस पर FIRs हो रही है? मैं जाती तौर पर ऐसा समझता हूँ कि नहीं। उसकी वजह ये है कि ये सब कुछ शुरू हुआ है मामला रजब भट्ट पर FIRs का जब से उसकी शादी हुई है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और ये वीडियो रजब भट्ट तक पहुंचाओ और उसको भी बताओ कि उसकी जान नहीं छूट सकती। उसकी वजह ये है कि उसने अपनी शादी पर जो शोखी मारी थी ना, वो शोखी की वजह से पकड़ा गया। उसने जो लाखों करोड़ों रुपया हवा में उड़ाया था ना, उसके बाद से वो कुछ ऐसे लोगों की नजरों में आ गया है कि वो इसको इसी तरह रोल कर इसका पैसा निकलवाएंगे। फिर ये हल्की सी भी आ भी करेगा ना, इस पर FIRs कटेंगे। अब आप लोग देखो, उसने एक नमाज पढ़ती हुई हरकत की, जो उसने एक मीम बनाई, और इस तरह की मैं टिकटॉक पर बेशुमार मीम्स देख चुका हूं, लेकिन उन पर कभी FIR नहीं कटी। रजब भट्ट पे FIR कट गई। रजब भट्ट ने और उसके दोस्तों ने क्रिश्चियन कम्युनिटी पर एक लतीफा सुनाया। एक पाकिस्तान के कॉमन इंसान को ये नहीं पता है कि हमने क्रिश्चियन कम्युनिटी को ईसाई नहीं कहना, मसीही बरादरी कहना है, ये क्रिश्चियंस कहना है। ये बात एक आम आदमी को नहीं पता। हम लोगों को पता होगी, चंद और लोगों को पता होगी, हर किसी को ये बात नहीं पता। यही बात उसको भी नहीं पता था जो रजब भट्ट के दोस्त है। उन्होंने एक लतीफा आमतौर पर जिस तरह लोग सुनाते हैं, जिससे हमारे स्टेज ड्रामे भरे पड़े हैं, उसी फ्लो में रजब भट्ट के दोस्तों ने भी लतीफा सुना दिया, लेकिन उन पर 290 कट गई। क्यों कटी? क्योंकि वो तमाम लोग जिनकी नजरों में ये बंदा है, वो इसकी जान नहीं छोड़ेंगे, वो इसको इसी तरह तकलीफ देंगे, रोलेंगे, ताकि वो इससे पैसा ले। उससे आगे चलो, उस पर 295C काट दी गई है। मैं ये समझता हूँ, एक मुसलमान दुनियावी तौर पर कितना भी बेवकूफ क्यों ना हो, वो दुनिया में कितना भी खो क्यों ना चुका हो, वो नाचता हो, गाता हो, फैमिली दिखाता हो, ये सब बगैरतियां वो करता हो, ये एक तरफ है। लेकिन कोई भी मुसलमान, चाहे वो किसी भी फिरके से हो, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का तस्वुर भी अपने जहन में नहीं लेके आ सकता, सोच भी नहीं सकता वो। लेकिन रजब भट्ट पर ये भी FIR कट गई। अब ये क्यों कटी? क्योंकि उसने एक परफ्यूम लॉन्च किया 295, और वो सिद्धू मूसेवाले से प्रेस हुआ है, लेकिन उस पर ये FIR काट दी गई। जहां तक मैं देखता हूं, मैं समझता हूं कि रजब भट्ट या कोई भी मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता। और अगर अनइंटेंशनली उससे कोई चीज हो भी गई है, तो इस पर वो कुरान पाक पर हाथ रखकर माफी भी मांग चुका है, और क्रिश्चियन से जाकर उनके चर्च में उनकी कम्युनिटी से माफी भी मांग चुका है। लेकिन उसके बावजूद उस पर इस तरह से FIR काटना, उसको गुस्ताख डिक्लेयर करना, ये एक हैरान कुन चीज है। देखो, हमारा रजब भट्ट से बुनियादी इख्तिलाफ है, और वो सिर्फ रजब भट्ट से नहीं है, हमारा इख्तिलाफ है फैमिली डेली व्लॉगिंग से। इस बेगैरती से हमारा इख्तिलाफ है, और मेरा ख्याल है कि मेरी तो बेशुमार वीडियोस इस पर हैं, और इंशाल्लाह आगे भी आती रहेगी। लेकिन किसी शख्स की बेशर्मी, किसी शख्स की बेगैरती, किसी शख्स की दुनियावी तौर पर की हुई गलतियों की वजह से हम उस पर इतने बड़े इल्जाम नहीं लगा सकते। अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जान, मेरी माल, मेरा माँ, मेरा बाप, मेरी औलाद, मेरा एक एक खून का कतरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान। जैसा कि आप सबको पता है, मेरे जो भी मसले मसाइल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, मैं इस पाक जगह पे खड़ा होकर ये हलफ देता हूँ कि मैंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया। मुझसे जो भी ला इल्मी में हुआ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, पहले भी माजरत की है, एक बार फिर माजरत करता हूँ, अपने दिलों को मेरे लिए साफ कर लें। मेरी तमाम उलमाए कराम, हुकूमत पंजाब और पाक फौज से गुजारिश है कि इस मामले पर नजरसानी की जाए और मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। और जिस नंबर की दिफा मुझ पर लगाई जा रही है, मैंने अपने व्लॉग में भी बताया था कि 295 मुझ पर झूठी लगाई गई है, लेकिन झूठा काट दिया गया और 295 के ऊपर फतवा दे दिया गया। खैर, मैं फिर भी इस पाक जगह पे खड़ा होकर अल्लाह और उसके रसूल और तमाम मुसलमानों से एक बार फिर माजरत करता हूँ। नहीं, वो फिर मेरे उस्ताद पे भी बहुत दफा लगी थी, मेरे पे भी बहुत दफा लगी, लाहौर में अलग लगी, कराची में अलग लगी, ठीक है। अच्छा, अल्लाह पाक, मैं बच्चों को बिल्कुल इस चीज को मोटिवेट नहीं कर रहा, मेरे तो सर पे पड़ गई है, मेरे सर पे तो पड़ गई है, इसलिए बता रहा हूँ। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है, 295A, 295C, है ना, और वो भी नाजायज। हाँ जी, नाजायज। मैंने किया ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, और मैं परेशान भी हूँ, अच्छी बात ये नहीं है, ठीक है।